Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, good morning. Welcome to our online class. I hope that you are well by the boon of Almighty Allah. In spite of being Corona pandemic, we should be thankful to Almighty Allah because He saved us from this disease. Dear student, you know that I am Muhammad Mizanur Rahman, assistant teacher in English, Hatpukuria High School. Now I am going to teach you the most important grammatical point topic. Do you know what it is? It is the most important topic of grammar, that is tense. The mother topic of English grammar. If you want to write any sentence in English, you have to know tense. If you want to know or practice right form verbs, narration, take question, completing sentence, fill in the gaps, you have to know these topics. Though we learn it from the very beginning of our student life, yet we do not learn it naturally. Now I am trying to teach you these topics, something natural and enjoyable. I will deliver my speech in Bengali because most of the students will not be able to understand English lecture. Now we start that. Tense. Tense. Calm. Tense the poker. One, present, two, past, three, future. Present. স্যার একটু ওয়েট করুন তাহলে টেন্স তিন প্রকার, প্রেজেন্ট টেন্স মানে বর্তমান কাল, পাস্ট টেন্স অতীতকাল, ফিউচার টেন্স ভবিষ্যৎকাল। এই তিনটি টেন্সই আমাদেরকে আগে চিনতে হবে। আমরা সময় বা কালের থেকে আগে আমাদের চেনা উচিত আমরা সেন্টেন্স আইডেন্টিফাই করা উচিত, যে কিভাবে আমরা একটা সেন্টেন্সকে আইডেন্টিফাই করব যে এটা কোন কালে আছে, প্রত্যেকটা কোন টেন্সে আছে। যেমন প্রেজেন্ট টেন্স আবার চার প্রকার: প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এইভাবে পাস্ট টেন্স আবার চার প্রকার, একই রকম: পাস্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট পারফেক্ট, পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আবার ফিউচার টেন্স চার প্রকার: ফিউচার ইনডিফিনিট, ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমরা প্রতি প্রকার টেন্স গুলো মূলত আমরা শিখব অক্সিলারি ভার্ব এবং ভার্বের রূপ দ্বারা। তো আমি প্রথমে টেন্স যে প্রতিটা চার প্রকার করে তিন প্রকার টেন্সে 12 প্রকার সেটা লিখছি। সেটা লিখে তোমাদেরকে আমি অক্সিলারি ভার্ব এবং ভার্বের রূপ দেখাবো। অক্সিলারি ভার্ব এবং ভার্বের রূপের মাধ্যমে তোমরা টেন্স শিখতে পারবে। প্রতিটি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে আমরা দেখি যে থাকে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি, সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মূল ভার্ব প্লাস অবজেক্ট or extension।
প্রত্যেকটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে এমন থাকে। আর আমরা টেন্স যখন শিখি, আমরা টেন্স স্বভাবতই শিখলাম বা দেখেছি স্টুডেন্টকে শিখতে যে প্রথমে সাবজেক্ট তার মানে ঘটনটা শিখে, সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ব, ভার্ব প্লাস অবজেক্ট আর এক্সটেনশন দিয়ে শিখে। তো আমি এখন তোমাদেরকে আগে সেই গঠনগুলো দেখাবো, প্রত্যেকটা গঠন। যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের গঠন সাবজেক্ট, আমি সংক্ষেপ করে লিখছি সাব প্লাস প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট অক্সিলারি ভার্ব নেই, অক্সি নেই প্লাস V1 ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, V1 মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট or extension. Present continuous tense subject plus am oblique is oblique are plus ভার্বের সাথে ing plus object or extension. Present perfect subject plus have oblique has plus verb past participle that is be3 plus object plus extension. Present perfect continuous tense subject plus have been or has been plus ভার্বের সাথে ing plus object or extension. First indefinite tense subject plus auxiliary name plus ভার্বের first form plus object or extension. First continuous tense subject plus was were plus ভার্বের সাথে ing plus object or extension. First perfect subject plus had plus verb past participle that is be3 plus object or extension. First perfect continuous subject plus had been plus verb সাথে ing plus object or extension. Future indefinite subject plus shall or will auxiliary plus verb present form plus object or extension. Future continuous subject plus shall or will be plus verb সাথে ing plus object or extension. Future perfect subject plus shall have, shall বা will have plus verb past participle plus object or extension. Future perfect continuous shall or will have been, shall or will have been plus verb সাথে ing plus object or extension. তাহলে আমরা প্রত্যেকটি জায়গায় দেখলাম যে সাবজেক্ট এন্ড এক্সটেনশন সব জায়গায় কমন। তাহলে আমরা এই কমন জিনিসটাকে মনে রাখার দরকার নাই, যেটা আমাদের জানা দরকার সেটা হলো আমাদের অক্সিলারি ভার্বটা মনে রাখবো আর ভার্বের রূপটা মনে রাখবো। সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট এক্সটেনশনগুলো আমরা কেটে দেব। সাবজেক্ট সব জায়গায় আছে যেহেতু আমরা সাবজেক্টটা কেটে দিচ্ছি। সাবজেক্ট আমরা জানি যে সাবজেক্ট কমন, আমরা সাবজেক্টটা কেটে দিলাম। অবজেক্ট এন্ড এক্সটেনশনটাও কমন, অবজেক্ট এন্ড এক্সটেনশন গুলো
কেটে দেব অবজেক্ট এন্ড এক্সটেনশনটা। তাহলে আমাদের থাকলো অক্সিলারি ভার্ব এবং ভার্বের রূপ। আমরা টেন্স আইডেন্টিফাই করব অক্সিলারি ভার্ব দেখে এবং ভার্বের রূপ দেখে। তাহলে আমরা ভার্বের রূপটা আগে আইডেন্টিফাই করি। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে V1, ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সে V2, ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে V1। তার মানে পেলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের রূপ প্রেজেন্ট ফর্ম, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম, ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তারপরে এখন কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে ভার্বের রূপ ভার্বের সাথে আইএনজি, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াসে ভার্বের সাথে আইএনজি, ফিউচার কন্টিনিউয়াসও ভার্বের সাথে আইএনজি। তাহলে তিনটা কন্টিনিউয়াসে ভার্বের সাথে আইএনজি। আমরা আরেকটা কন্টিনিউয়াস টেন্সে দেখি, সেটা হলো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। আমরা সেটাকেও কন্টিনিউয়াস হিসেবে বিবেচনা করব। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসও ভার্বের রূপ ভার্বের সাথে আইএনজি, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে ভার্বের সাথে ভার্বের রূপ আইএনজি, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াসে ভার্বের সাথে ভার্বের রূপ ভার্বের সাথে আইএনজি, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসও ভার্বের সাথে আইএনজি। তাহলে আমরা এখানে 6টা কন্টিনিউয়াস পাই। কন্টিনিউয়াস 6টা কন্টিনিউয়াস কন্টিনিউয়াস 6টা ভার্বের সাথে আইএনজি পেলাম। কন্টিনিউয়াস 6টা ভার্বের সাথে আইএনজি। এবার আমরা দেখব পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল, দ্যাট মিন্স B3 ফার্স্ট পারফেক্ট, তাও ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম ভার্বের B3, ফিউচার পারফেক্ট ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ভার্বের B3। তার মানে তিনটা পারফেক্ট প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার তিনটা পারফেক্টে ভার্বের রূপ B3। 9 ফর্ম হলো আর 3 ফর্ম ইনডিফিনিট তিনটা। ইনডিফিনিট তিনটা তিন রকম, দুইটা এক রকম, যেমন প্রেজেন্ট ইনডিতে প্রেজেন্টে V1, পাস্টে V2, ফিউচারে V1। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তিনটি, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, পাস্ট ইনডিফিনিট, ফিউচার ইনডিফিনিট তিনটা। এক প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হচ্ছে V1, পাস্ট ইনডিফিনিট V2, ফিউচার ইনডিফিনিট V1। তাহলে আমরা ভার্বের রূপটা পেয়ে গেলাম। এবার আমরা অক্সিলারি গুলো খেয়াল করব যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে অক্সিলারি নেই, পাস্ট ইনডিফিনিটেও অক্সিলারি নেই, ফিউচার ইনডিফিনিটে shall be will, ফিউচার ইনডিফিনিটে shall will। পরে আসবো কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে am is are, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াসে was were, ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াসে shall be will be। তারপরে আসছে প্রেজেন্ট পারফেক্টে অক্সিলারি have has, পাস্ট পারফেক্টে শুধু had, ফিউচার পারফেক্টে shall have will have। তারপরে আসবো প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের অক্সিলারি have been, has been, ফার্স্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে had been, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে shall have been, will have been। তাহলে টেন্স আমি এখন তোমাদেরকে শুধু 5টা কথার মাধ্যমে শেখাবো, মানে 5টা সেন্টেন্স, সেটা আমি লিখতেছি। তো তোমরা লক্ষ্য করো আমি লিখেছি 5টা সেন্টেন্স। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ও পাস্ট ইনডিফিনিটে অক্সিলারি নেই, যেটা আমি তোমাদেরকে আগে দেখিয়ে দিয়েছি। ফিউচার ইনডিফিনিটে shall বা will। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে am is are অক্সিলারি, ফার্স্ট কন্টিনিউয়াসে was were, ফিউচার কন্টিনিউয়াসে shall be, will be। প্রেজেন্ট পারফেক্টে have has, ফার্স্ট পারফেক্টে had,
ফিউচার পারফেক্টে shall have will have প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে have been has been past পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে had been ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে shall have been will have been তো প্রথম দুইটা আমি অক্সিলারি দেখাই দিছি প্রথম দুইটা সেন্টেন্সে একটা দুইটা এই প্রথম দুইটা সেন্টেন্সে টেন্সের ভার্ব ফর্মের অক্সিলারি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ও পাস্ট ইনডিফিনিট অক্সিলারি নেই মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অক্সিলারি নেই কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিটে shall will ফিউচার ইনডিফিনিটে shall will তারপরে আসবো তিনটা কন্টিনিউয়াসে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে am is are পাস্ট কন্টিনিউয়াসে was were ফিউচার কন্টিনিউয়াসে shall be will be তারপরে আসবো তিনটা পারফেক্টে প্রেজেন্ট পারফেক্টে have has পাস্ট পারফেক্টে had ফিউচার পারফেক্টে shall have will have প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে have been has been তারপরে তিনটা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে have been has been পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে had been ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসে shall have been will have been তাহলে এই দুইটার কথার মাধ্যমে টেন্সের ভার্ব ফর্মের অক্সিলারি গেল তারপরে আসবো ভার্বের রূপ ভার্বের রূপের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম দ্যাট মিন্স V1 প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে ফার্স্ট ইনডিফিনিটে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম ফিউচার ইনডিফিনিটে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে ভার্বের রূপটা হলো ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ইনডিফিনিটে ভার্বের রূপ ভার্বের পাস্ট ফর্ম ফিউচার ইনডিফিনিটে ভার্বের রূপ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তারপরে আমরা দেখেছি ছয়টা কন্টিনিউয়াস একটা হচ্ছে তিনটা কন্টিনিউয়াস আর তিনটা হচ্ছে তিনটা টেন্সের পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে সকল কন্টিনিউয়াসে ভার্বের সাথে আইএনজি ভার্বের রূপটা সব সময় কন্টিনিউয়াসে থাকলে ভার্বের সাথে আইএনজি অ্যাক্টিভ মোডে টেন্সের ক্ষেত্রে আর সকল পারফেক্টে তিনটা পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট ফার্স্ট পারফেক্ট ফিউচার পারফেক্ট তিনটা পারফেক্টে ভার্বের রূপ ভার্বের B3 বা পাস্ট পার্টিসিপল তো আমরা শুধুমাত্র ভার্বের রূপ এবং অক্সিলারি ভার্বের মাধ্যমে টেন্স আইডেন্টিফাই করতে পারবো আর এর মাধ্যমে পরবর্তী আবার লিঙ্ক স্বরূপ অ্যাক্টিভের অক্সিলারি এবং ভার্বের রূপ দ্বারা আমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ করতে পারবো তাহলে আমরা প্রথমে টেন্সের অক্সিলারি এবং ভার্বের রূপ দ্বারা টেন্স আইডেন্টিফাই করব যে কোনো টেন্সের তারপরে আমরা এটার উপর পরবর্তী ক্লাসে লিংক করে অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ অ্যাক্টিভ বলতে টেন্স এবং প্যাসিভ মোডে অক্সিলারি কি হবে এবং ভার্বের রূপ কি হবে সেটা আমরা আগামী ক্লাসে করব তোমরা ভালো করে এই জিনিসটা উঠিয়ে নাও এবং সেটা ভালো করে ফলো করো শুধুমাত্র অক্সিলারি ভার্ব এবং ভার্বের রূপ দ্বারা টেন্স আইডেন্টিফাই করতে শিখো সাবজেক্ট বা সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ব এগুলোর গঠন কাঠামো মনে রাখতে তাহলে তোমরা সাথে সাথে বলতে পারো না যখন আইডেন্টিফাই করতে যাও তোমাকে খেয়াল করতে হয় গঠন কিন্তু তুমি যদি অক্সিলারি ভার্ব এবং ভার্বের রূপের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করো তাহলে নিমিষেই বা এক মুহূর্তেই তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবা থ্যাংক ইউ ফর অল আল্লাহ হাফেজ